اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس جاری ہے کی گئی تو یہاں پر بھی قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو کوششیں ہوئیں اس کے نتیجے میں آج ہمارا قومی موقف اسلامی موقف ایک ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر جارحیت کی جو ناقابل قبول ہے۔ عرب اسلامی ممالک پر جو میزائل مارے گئے، ڈرون مارے گئے، وہ بھی ناقابل قبول ہیں۔ پہلا مرحلہ پاکستان کی کامیابی کا یہ تھا کہ پاکستان نے امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لیا۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر، جنگ بندی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے بگوڑوں کا، کچھ یوٹیوبروں کا، کچھ سوشل میڈیا پر، جو ہر چیز کو منفی انداز میں بیان کرنا جن کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ کامیابی دی ہے، یہ میرے وطن کی کامیابی ہے۔ اگر اس کا صحرا شہباز شریف صاحب کے سر جا رہا ہے یا فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب کے سر جا رہا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم ماننے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ تمام ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ تحسین کر رہی ہیں، تمام قوم، ہم نہیں۔ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، پوری دنیا میں جہاں نماز جمعہ ہوئی ہے وہاں پر پاکستان کے لیے دعا ہوئی ہے، وہاں پر امن کے لیے دعا ہوئی ہے۔ عالم اسلام کا ہر فرد پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس امن کے مشن میں کامیاب کرے۔ اور انشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل صاحب، وزیر خارجہ جس طرح کام کر رہے ہیں، اور پھر برادر اسلامی ممالک جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جیسے ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، اور جو میاں شہباز شریف صاحب نے جنگ بندی کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے میسج کیا تھا، وہ چائنا ہو، سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، OIC ہو، خلیج، سب کی نمائندگی تھی، سب کی آواز تھی، اور الحمدللہ امریکی پریزیڈنٹ نے اسے تسلیم کیا۔ امریکی نائب صدر پاکستان میں آئے، تو یہ چھوٹی کامیابیاں نہیں ہیں۔ جب ہم اس بڑی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر میں یہاں یہ بھی ذکر کروں گا کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، پاکستان کی پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، رینجر نے، FC نے جس طرح سیکورٹی کی ڈیوٹی کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، اور ہم اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں شاباش بھی دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر سال پاکستان علماء کونسل، انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے تعاون سے مختلف ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں پیغام اسلام کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ اس سال یہ کانفرنس 14 اپریل کو ہم نے طے کی تھی، لیکن اسلام آباد میں وفود کی آمد اور جو اسلام آباد ڈائلاگ ہو رہے تھے اس کی وجہ سے اس کو ہم نے 20 اپریل تک ملتوی کیا ہے۔ 20 اپریل کو انشاءاللہ قومی سطح کے علماء اور عالم اسلام کے اہم ترین قائدین کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے، وزیر خارجہ صاحب سے بھی، اور وہاں امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد اور ان حالات میں مزید ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں امت کی وحدت اور اتحاد کو، اس کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل پیش کیا جائے گا۔ مفتی اعظم فلسطین وہ اس مرتبہ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، اور ان کے ہمراہ قاضی القضات فلسطین، الاقصی کے امام، اور ترکیہ، سعودی عرب، مصر، دیگر اسلامی ممالک سے کچھ وفود تشریف لے آئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ یہ سب حضرات اس کانفرنس میں ملک بھر سے 4000 سے 5000 علماء، مشائخ،
तमाम तबकात ज़िंदगी के लोग जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह शरीक होंगे और ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह एक मजबूत लाए अमल और एक मजबूत मुस्तकबिल की फ़िक्र जो है, याद रखिए जब हमने पैगाम पाकिस्तान बनाया तो वो भी पैगाम इस्लाम से लिया था। पैगाम पाकिस्तान पैगाम इस्लाम ही का तालीमात है। तो पाकिस्तान के अंदर पैगाम पाकिस्तान की तरवीज व इशाअत अवामुन्नास में उसे लाना, आपस में बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी और अपनी रियासत को इस वक्त मजबूत करना जब आपकी रियासत वो काम कर रही है जो हकीकतन पाकिस्तान के क़याम के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। आज अल्लाह तबारक व तआला वो काम ले रहा है। पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम आज पूरी दुनिया में हो चुकी है। अपना हो या बेगाना कोई भी हो, उसे ये पैगाम आज मिल रहा है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। हम उन अपने अरब इस्लामी ममालिक के भी बिलखसूस ममलिकत सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बात को माना, तस्लीम किया मुशावरत से। देखें, जो अमन मिशन शुरू हुआ उसका आगाज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा सऊदी अरब से हुआ। फिर वजीर आजम और हाफिज साहब वहाँ गए, अमीर मोहम्मद बिन सलमान और इन तीन हजरात की जो आपस में वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मुशावरत हुई। और उसके बाद आपने देखा चार वज़राए खारजा पहले रियाज में इकट्ठे हुए, फिर इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। तो ये पाकिस्तान की तारीख के अजीम तरीन दिन हैं। हमें फ़ख्र है और हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी क़यादत के ऊपर भी, अपने वतन के ऊपर भी, अपने वतन के परचम के ऊपर भी। और हम अपील भी करते हैं अमेरिका की क़यादत से भी, ईरान की क़यादत से भी कि जो मुज़ाकरात का टेबल है चीज़ें उसके ऊपर हल की जाए। ये दुनिया जंगों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। हमारी अपील है पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करेंगे, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से भी, मोहतरम वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब से भी कि वो आगे बढ़े। एक बार फिर एक नए अज़म और वलवले के साथ हमें ये मालूम है कि उन्होंने अमन के मिशन को तरक नहीं किया बल्कि तसलसल से ये अमन का मिशन जारी है। और जो आगाज़ और जो बुनियाद इस्लामाबाद से रखी गई है, तारीख लिखेगी। जब भी तारीख इस जंग को लिखेगी, तारीख लिखेगी कि इस्लामाबाद की अजमत और इस्लामाबाद का किरदार इस हवाले से। और मैं आज आपको एक और बात अर्ज करता चला जाऊं कि इसी से इंशाअल्लाह रास्ता फ़लस्तीन की आज़ादी का और कश्मीर की आज़ादी का निकलेगा। हमें मालूम है हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है, इसराइल को बड़ी तकलीफ है, लेकिन मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का जो अलम पाकिस्तान ने संभाला है और जो अल्लाह ने एजाज़ पाकिस्तान को मुहाफिज हरमैन शरीफैन होने का दिया है। अजीबो गरीब किस्से कहानियां यहां चलाई जाती हैं, लेकिन हमारी क़यादत ने यह बात साबित की है कि हमें मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद, आलमी अमन कितना अजीज़ है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए जिन हजरात को तकलीफ़ पहुँची, दूर दूर से सफ़र करके मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं, 14 अप्रैल की कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनसे भी माजरत करते हुए इंशाअल्लाह जिस तरह हमें एक बड़ी कामयाबी इन मुज़ाकरात के नतीजे में मिली है, उम्मत की वहदत और इत्तेहाद और उम्मत के मजहबी जो कायदीन हैं उनकी तरफ से एक भरपूर वहदत का पैगाम 20 अप्रैल को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर से इंशाअल्लाह उम्मत के लिए जारी होगा। कोई आप हजरात सवाल करना चाहें तो। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद अमरीका और ईरान की क़यादत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के फ़ाल और मुस्बत किरदार की दुनिया मौतरिफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत की वजह से मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिश नाकाम हुई।